1523 15 तो 23 बंदों के चलान काटे गए हैं सिर्फ मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर ऊपर। डंडी भाग के देखो तो पता चल जाएगा। बार बार आंदा है तो वो लड़ाई करता है कि मेरा चलान तो असली है, यही एजेंसी का है। तो इसलिए साडे मुलाजिम नूं भी ये जानना जरूरी है कि केड़ा साइलेंसर असली है तो केड़ा मॉडिफाइड है। ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਿਨਾ ਬੁਲਟ ਠਾਠਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। बेशक बुलेट चलाएं पर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना ना करते हुए। ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਲਟ ਦੇ ਲੰਘ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡੀਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਟ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਬਦਲ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਏ ਆ ਬੁਲਟ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਮ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? देखिए बाद आपा तो रोज़ ट्रैफिक पुलिस लुधियाना रोज़ चलान काटती है। पिछले साल भी 1523 15 तो 23 बंदों के चलान काटे गए हैं सिर्फ मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर ऊपर। जनवरी में भी एक स्पैशल ड्राइव की गई, उस तो बाद भी तुसी देख सकते हो कि अभी भी स्कूल के भी बच्चे, कॉलेज के बच्चे तो बहुत सारे जो बंदे हमारे मॉल मूल से टहल रहे हैं उन सबके वो साइलेंसर मॉडिफाइड है। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, उसके साथ साथ जो भी बाकी पोल्यूशन होता है उसके साथ साथ बहुत लोगों को परेशानी होती है। इसलिए हमने इस बार तो एक अलग तरीका अपनाया है। हमने बंदों को वार्निंग दी है, वो हमने 3 दिन की अवेयरनेस ड्राइव की है। उसमें हम अलग अलग वक् जगहों पर जाके बंदों को दस रहे हैं कि ये क्यों गलत है और ये क्यों लोगों को पसंद नहीं आता है और क्यों ये कानूनी जुर्म है। उसके साथ साथ जो स्कूल है उन्होंने उनके साथ भी सेमिनार किए गए हैं। लगभग 2000 स्कूलों को प्रिंसीपल को हमने एक एडवाइजरी भेजी है, उसमें पोस्टर तो जो भी हमारे नियम ते रेगुलेशन है उन सब को भेजा गया है जिससे वो अपने बच्चों और पेरेंट्स को भी जागरूक कर पाएँ। इसके साथ सोशल मीडिया में भी चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले मुलाजिमों के लिए भी एक वक्री ट्रेनिंग रखी गई है क्योंकि बंदा बार बार आंदा है तो वो लड़ाई करता है कि मेरा चलान तो असली है, यही एजेंसी का है। इसलिए साडे मुलाजिम को भी ये जानना ज़रूरी है कि केड़ा साइलेंसर असली है तो केड़ा मॉडिफाइड है। तो यही एक हमने शुरू किया है। 28 के बाद आप इन्फोर्समेंट शुरू करांगे। उस इन्फोर्समेंट ड्राइव के अंदर जो भी हमारे वायलेटर हैं उनके अगेंस्ट चलान किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो मैकेनिक हैं जो ये स्पेशली ये जो हमारे साइलेंसर इन्होंने मॉडिफाई कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी FIR किए जाएंगे। तो नाल जो भी हमारी ऐसी जगह है वहाँ पे स्पेशल नाका वगैरह लगाए जाएंगे। ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਕਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੁਲਟ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈਗੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। देखिए हर चीज़ की कोई ना कोई शुरुआत तो होती ही है। बेशक बुलेट चलाएं पर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना ना करते हुए। जिदा आप कह रहे हो कुदरत है तो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं तो बच्चे हैं तो रात में भी लोग इतना चलाते हैं, हॉस्पिटल है, मरीज़ है, स्कूल है, बहुत सारे बंदे हैं जो इस साइलेंसर से डिस्टर्ब होंगे हैं। तुसी भी जो इतने खड़े हो कि ये बाइक चलाओगे तो इतना नॉइज़ होता है कि तुसी खुद भी कुछ कह नहीं पाओगे तो कुछ सुन नहीं पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आज का यूथ भी एक कायदे से समझ ले कि ये साइलेंसर क्यों गलत है। समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। जदों वो नहीं माने तो कानून भी साढ़े साथ है तो आप कानूनी कार्रवाई बेशक करांगे। ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਮ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਟੁੱਟਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखिए हमारी मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 की, इट वाज अमेंडेड इन 2019। उसके तहत सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 वो कहता है कि कोई भी बंदा जो इस तरह के अनसेफ कंडीशन में व्हीकल ड्राइव करता है ना, जिससे अन्य लोगों को भी प्रॉब्लम आती है, उसको पहले ऑफेंस में जो तो पहली बार वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया 10,000 रुपये का फाइन
अथवा 3 महीने की सज़ा मिलती है, या ये दोनों भी एक साथ मिल सकते हैं। उसके साथ जो सबसिक्वेंट ऑफेंस हुआ, माने दोबारा वो पकड़ा गया, तो अगैन 10,000 का फाइन तो 6 महीने की सज़ा मिलती है। तो ये भी हम जो हमारे बंदे हैं वो जगह जगह स्कूल में सैमीनार जाके यही लोगों को दस रहे हैं कि देखो इतनी बड़ी सज़ा है, एक स्टाइल ਲਈ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਤੇ इधर उधर ਚਲਾਣੇ ਲਈ ਕਾइंडली अपनी जान ਨੂੰ भी खतरे 'ਚ ना डालें ਤੇ दूसरों ਦੀ जान की भी रक्षा करें। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਬੁਲਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ हुई है कल, ये हमारे मुलाजिम आपको एक बार दिखा भी देंगे कि किद्दां है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਡੰਡਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਵੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਲੈਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ origignal ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ origignal ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ origignal ਸਲੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੈਂਸਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜਕੱਲ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਗਾੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ? कल साड़ी जितने भी मुलाजिम है सब के साथ एक ट्रेनिंग हुई सीगी। जो एजेंसी के बंदे हैं वो ओरिजिनली आके उनके सामने मॉडिफाइड साइलेंसर ते ओरिजिनल साइलेंसर दे के एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है। तो ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ट्रेनिंग तो बाद ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾइलेंसर पे है। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ है तो वो ग्रीवांस लेके मेरे ਕੋਲ ਤੇ ACP ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾएंगे ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ और उसी हिसाब ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬੁਲਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੈਂਸਰ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਟ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਿਨਾ ਬੁਲਟ ਠਾਠ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੌਰ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਭਜਾਇਆ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਲੈਂਸਰ। ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਜਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਲੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੀਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਬੁਲਟ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ